السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ ورلڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جماعت کو یہ یقین دلانے کے بعد کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، حسن بن صبا کے شیطانی دماغ نے ایک اور منصوبہ تراشا۔ اس نے قلعہ الموت کے ارد گرد خوبصورت سبزہ زاروں کا انتخاب کیا جہاں ایک نہر بھی بہتی تھی۔ حسن بن صبا نے بڑی قیمت دے کر دور دراز کے علاقوں سے ماہرین تعمیرات بلائے اور ایک مخصوص علاقے میں ان سے دلکش مکانات تعمیر کرائے جن کے نقش و نگار دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ جب حسن بن صبا کے معتقدین اس سے پوچھتے کہ یہ مکانات کس کے لیے ہیں تو وہ نہایت عیاری سے اپنے ہم نواؤں کو جواب دیتا، یہ اہل ایمان کی جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس جنت کا کیا ہوگا جو انسان کو مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کے صلے میں بخشی جائے گی۔ کسی معتقد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا اور وہ حاضرین کی موجودگی میں یہ سوال کر بیٹھتا۔ حسن بن صبا اس شخص کو برجستہ جواب دیتا، یہ دنیاوی جنت ہے، پہلے تمہیں اپنے آپ کو اس جنت کا اہل ثابت کرنا ہوگا، پھر تم دوسری جنت میں داخل ہو سکو گے۔ یہ سن کر سب لوگ بیک زبان چیخ اٹھتے، اے ہمارے پیر و مرشد، ہمیں بتائیں کہ اس جنت ارضی میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ حسن بن صبا کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آتی، اس جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ معتقدین ہذیانی انداز میں چیخنے لگتے، ہم تیار ہیں ہر آزمائش کے لیے۔ حسن بن صبا اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتا، صبر کرو اور انتظار کرو، ان قریب تم لوگ جان لیوا امتحان میں ڈالے جاؤ گے۔ پھر حسن بن صبا نے اپنی جنت کی آرائش اس طرح کی کہ فرش پر اور راہداریوں میں بیش قیمت قالین بچھائے گئے، کمروں کو یونانی طرز کے ریشمی بستروں اور پردوں سے آراستہ کیا گیا، جگہ جگہ دلکش پتھروں کی مختلف حوضیں تعمیر کرائی گئیں جنہیں نلوں کے ذریعے دودھ، شہد اور شراب سے بھر دیا جاتا تھا۔ جگہ جگہ نہایت حسین و جمیل نوخیز لڑکیاں گھومتی رہتی تھیں، ان لڑکیوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ انہیں آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا ہے۔ یہ حسن بن صبا کی جنت کی حوریں تھیں۔ جنت میں داخل ہونے والے مردوں کا انتخاب خود حسن بن صبا کرتا تھا۔ اس کا طریقہ انتخاب بھی بڑا عجیب تھا۔ گرد و نواح کے علاقوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے جوان لائے جاتے تھے جن کے جسم چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتے تھے، پھر انہیں کئی خوفناک مرحلوں سے گزار کر اندازہ کیا جاتا تھا کہ ان میں کون بزدل ہے اور کون بہادر۔ پھر بزدل لوگوں کو امتحان سے خارج کر کے قلعے سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد منتخب بہادروں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا تھا۔ حسن بن صبا کے معتبر اور مسلح سپاہی ان بہادروں کو جنت کی سیر کراتے، پھر انہیں حوروں کے سپرد کر دیا جاتا۔ وہ لوگ ہفتہ 15 دن شیطانی جنت میں رہتے، پھر انہیں حوریں بھنگ پلا دیتی۔ جب وہ مست و بے خود ہو جاتے تو مسلح سپاہی انہیں اٹھا کر لے جاتے اور حسن بن صبا کے خصوصی کمرے میں پہنچا دیتے جہاں اس خبیث کے بقول اس پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جب وہ شخص نشے کی قید سے آزاد ہو کر ہوش میں آتا تو دوبارہ اسی جنت کی تمنا کرتا۔ حسن بن صبا اس موقع پر انسانی نفسیات سے فائدہ اٹھاتا اور حوروں کی تمنائی کو مخاطب کر کے کہتا، میں نے تمہیں اپنی روحانی قوت سے ایک بار جنت کا نظارہ کرا دیا، اب تم ایک بڑی آزمائش سے گزر کر ہی جنت میں داخل ہو سکو گے۔ وہ شخص دودھ، شہد، شراب اور حوروں کی تمنا میں تڑپتا رہتا اور بار بار اپنے آپ سے پوچھتا رہتا کہ وہ بڑی آزمائش کب آئے گی اور کب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر جب حسن بن صبا کسی دشمن کو قتل کرانا چاہتا تو وہ جنت کے طلبگار کو تنہائی میں بلاتا اور رازداری کے لہجے میں کہتا، فلاں شخص کو بے دریغ قتل کر دے، پھر فرشتے تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ وہ شخص حوروں اور شراب کی تمنا میں حسن بن صبا کے حکم پر عمل پیرا ہوتا اور اپنی جان پر کھیل کر مطلوبہ فرد کو قتل کر دیتا، تنہا ہونے کی وجہ سے خود بھی مارا جاتا۔ پھر جب حسن بن صبا کو خبر دی جاتی کہ دشمن کے ساتھ وہ طلبگار جنت بھی مارا گیا تو وہ شیطان اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے کہتا، میرا دشمن جہنم رسید ہوا اور میرا فدائی جنت اعلیٰ میں پہنچ گیا۔ ایسے تمام جنت کے طلبگار حسن بن صبا کے فدائین کہلاتے تھے۔ نظام الملک طوسی جیسے عظیم سیاستدان اور اسلام دوست انسان کو بھی حسن بن صبا کے ایک فدائی نے قتل کیا تھا۔ 15 سال بعد حسن بن صبا نے نظام الملک کے بیٹے ابو المظفر کو بھی اپنے ایک فدائی سے قتل کرا دیا۔ ان باپ بیٹے کے علاوہ بھی اس شیطان نے بہت سے اہل ایمان کو قتل کرایا۔ حسن بن صبا نے 35 سال تک قلعہ الموت پر حکومت کی، پھر 5
518 हिजरी में बड़ी बेकसी की हालत में मर गया और आलम इस्लाम को एक बड़े फितना गर से निजात मिली। यूसुफ सलाहुद्दीन के ज़माने में इस खबीस को दुनिया से गुजरे हुए 46 साल हो गए थे, मगर अब भी दुनिया के गोशे गोशे में इसके फिदाइन मौजूद थे। मिस्र का बारबक भी हसन बिन सबा का फिदाई था, जो पूरे मिस्र में सबसे ज्यादा खुदा रसीदा बुजुर्ग मशहूर था। खुद फातमी खलीफा आजिद भी बारबक की बहुत इज्जत करता था। अगर कभी वो बहरो प्या दरबार में आ जाता तो खलीफा इसके एहतराम में खड़ा हो जाता और इसे अपने बराबर की नशिस्त पर बिठाता। असदुद्दीन शेर को न सिर्फ एक सहीउल अकीदा मुसलमान था बल्कि जांबाज सलार भी था, इसलिए बारबक हकीम बारितोन और दूसरे सिपाहियों के दिल में किसी कांटे की तरह खटक रहा था। बारबक ने एक दिन तन्हाई में फातमी खलीफा आजिद को समझाने की कोशिश की थी। असदुद्दीन शेर को सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का दस्ते रास्त है और खलीफतुल मुस्लिमीन अच्छी तरह जानते हैं कि सुल्तान अपने अकायद में किस कदर कटर हैं। मैं समझता हूँ कि आपने सोचे समझे बगैर एक जहर आलूद खंजर अपनी गर्दन के करीब रख लिया है, जो किसी वक्त भी शाहरग पे उतर सकता है। खलीफा आजिद ने बड़ी राजदारी के साथ बारबक को जवाब देते हुए कहा था, मैं आपकी बेचैनी को समझता हूँ, मगर सियासी एतबार से असदुद्दीन शेर को इस वक्त हमारी जरूरत है। हालात पर काबू पाते ही असदुद्दीन शेर को निकाल बाहर करूंगा। फिर जब वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के 2 महीने बाद ही असदुद्दीन शेर का इंतकाल हो गया तो मिस्र के बाज़ हलकों में शकूक व शुबहात का इजहार किया गया कि असदुद्दीन शेर को बड़ी जहानत के साथ हटाया गया है, मगर इसका कोई सबूत न मिल सका। अगर शेर की गैर तबी मौत पर जरा भी शक होता, अब तक सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी मिस्र पर हमला कर चुके होते। एक रवायत के मुताबिक असदुद्दीन शेर ने फातमी खलीफा आजिद से दरख्वास्त की थी कि इसकी जगह यूसुफ सलाहुद्दीन को मिस्र का वजीर आजम नामजद कर दिया जाए। हर चंद के यूसुफ नौजवान है मगर बेपनाह जंगी इंतजामी सलाहियतें रखता है। खलीफा आजिद ने शेरको से वादा कर लिया था कि वो इसकी ख्वाहिश का लिहाज रखेगा। बारबक और दूसरे बासर बातनी उमरा और असदुद्दीन शेरको की मौत पर बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे और बार बार खलीफा आजिद को मशवरे दे रहे थे कि इस बार वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में किसी सियासी मसलहत से काम न लिया जाए। खुदावंद आलम ने बर वक्त हमारी मदद की है और हमें इस अचानक नाजिल हो जाने वाली मुसीबत से निजात बख्शी है। खलीफा आजिद ने बारबक और बातनी उमरा से वादा कर लिया था कि वो हर हाल में मुल्की मफादात का ख्याल रखेगा। असदुद्दीन शेरको के मरते ही मिस्री और शामी उमरा में इक़्तिदार हासिल करने के लिए शदीद कशमकश का आगाज हो चुका था। शामी उमरा में ऐनुद्दौला बारूकी, कुतुबुद्दीन यनाल, सैफुद्दीन अली बिन अहमद और यूसुफ सलाहुद्दीन का मामू शहाबुद्दीन महमूद हारमी पेश थे। दूसरी तरफ अबू जाफर और अली नासरी मिस्र की वज़ारत उज़्मा का ख्वाब देख रहे थे। इन दोनों को यकीन था कि वो मुकामी होने के सबब मिस्र के वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। अबू जाफर के मुकाबले में अली नासरी ज्यादा पुरुमीद था कि इसे दरपर्दा बारबक की हमायत भी हासिल थी। खलीफा आजिद शदीद ज़हनी कशमकश में मुब्तला था कि वो वज़ारत उज़्मा के शदाइयों में से किसका इंतखाब करे। अगर किसी शामी अमीर की तरफदारी करता है तो मिस्री उमरा की नाराज़गी का खतरा था। आखिर एक खुशमंद आलिम फ़कीह ज़ियाउद्दीन ईसा ने खलीफा आजिद को मशवरा देते हुए कहा, वज़ारत उज़्मा के तमाम मुद्दई बूढ़े हो चुके हैं, न इनके कमज़ोर बाजू मैदान जंग में तलवार का बोझ उठा सकते हैं और न इनके कमज़ोर दिमाग ज़्यादा दूर की सोच सकते हैं। इन उमरा के बरक्स यूसुफ सलाहुद्दीन जवान भी है और मर्द मैदान भी। इसकी जंगी सलाहियत तो आप आजमा ही चुके हैं कि इसने शादिर जैसे अय्यार व गद्दार को गिरफ्तार करके मक्तल तक पहुंचाया। मुझे इसके चेहरे से फहम फरासत और ज़ब्त व तहम्मुल के आसार नजर आते हैं। बिलफर्ज कोई सियासी मसला उलझ गया तो फिर आपके तजर्बात व मुशाहिदात इसे हल कर सकते हैं। खलीफा आजिद को फ़कीह ज़ियाउद्दीन ईसा की तजवीज़ पसंद आई, मगर वो फिर भी रात भर सोचता रहा। दूसरी तरफ फ़कीह ज़ियाउद्दीन भी रात भर यूसुफ सलाहुद्दीन के हक में दुआ करते रहे, ए अल्लाह इस नौजवान को गलबा अता कर और अहले ईमान की मदद फरमा। ये तेरी हिदायत और तौफीक के बगैर हम अपनी जगह से जुम्बिश भी नहीं कर सकते। यूसुफ सलाहुद्दीन ने फ़कीह ज़ियाउद्दीन की रग़बत के 2 असबाब थे। एक ये कि वो आलम शबाब में बाकिरदार नौजवान था, दूसरा ये कि अब तक मिस्र की वजारत पर बातनियों का गलबा था। फ़कीह ज़ियाउद्दीन ने एक तवील अरसा निहायत अज़ियत व कर्ब में गुजारा था। आज इन्हें उम्मीद हो चली थी कि अगर खलीफा आजिज यूसुफ सलाहुद्दीन को वज़ीर आज़म नामज़द कर देता है तो बातनियों पर काबू पाना आसान हो जाएगा और सरजमीन मिस्र को गुमराहों की इस जमात से निजात मिल जाएगी।
ایپیسوڈ 35 اختتام پذیر ہوئی۔